लक्ष्मण महाराज बलराम अवतार रामानुस्वामी गोटे राजकुमारी के प्रेत बाधा प्रेत ता देह प्रवेश करते भारी कष्ट पाई शरीर जराजीर्ण ब्रह्म व्यक्ति शरीर मध्य कष्ट दूसरे तेणु ये जादव प्रकाश डकागला कि तुम कौन से मंत्र इत्यादि से ब्रह्म व्यक्ति बाधा जिते से आसिले यादव प्रकाश से ब्रह्म दैत्य कहला तू तो पूर्व जन्म साप थी साधुकर उचिष्ट प्रसाद पाई तू ब्राह्मण साप पाई मुझे जन्म धरी मु ब्राह्मण थी किंतु मु ब्राह्मण कार्य न करी कुकार्य कर आसिक मो गर्भ दैत्य पाप कर्म कर ब्राह्मण आचरण न करी कुकर्म करी आसिक ब्रह्म दैत्य तू तो साप थे साधुकर जो उचिष्ट प्रसाद पत्र साधु पाई से पत्रटा पिगाड़ी पाई तू ब्राह्मण साधु तू मत कौन उद्धार कर तोर शिष्य स्वयं के अवतार रामानुस्वामी सी यदि मत स्पर्श करते मुक्त छाड़ी पड़े रामानुस्वामी डका है रामानुस्वामी स्पर्श कर एमती देखा जाए गोटे सर्प होता साधुकर उचिष्ट प्रसाद पाइबा फल ब्राह्मण साधु प्राप्त जीव मैंने साधु शब्द तो संस्पर्श आसे उद्धार ना उपाय ना पर्यटन मनीष शरीर न पाई मनीष शरीर हूँ कर्मजीव ये आम जो पूर्व जन्म जहाँ कर्म कर पाप कर्म कर दुख आसे पुण्य जहाँ कर्म कर सुख प्राप्त किंतु ये सुख दुख भितर बांधा मनीष शरीर ये मनीष शरीर हूँ भगवान पाइबा दुख सुख सब किसी तार ऊर्ध्व जा पाप हूँ लुहार बेड़ी तार काम हूँ बंधन प्रदान कर पुण्य भी हूँ सुनार बेड़ी सुना हो छोट बेड़ी ना बंधन ही से प्राप्त परम शांति परम आनंद प्राप्ति केवल भगवान को प्राप्त करे आपको अखंड आनंद प्राप्ति तेणु ये जो दुर्लभ शरीर ये आम पूर्व कौन कर्म कर सुख दुख जहाँ प्रभावित न हो हरि भजन करवा हरि भजन आम न करुचे जीवन साधन धाम मोक्षकर द्वारा पाइन जे परलोक समार इना दुर्लभ मनीष जन्म पाई देवता मान भी कहते ये दुर्लभ मानुष देव देहिना क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन मनीष शरीर अत्यंत दुर्लभ किंतु दुर्लभ क्षणभंगुर ओ भूतरिया विनाश हो पारे शरीर तेणु भविष्य कौन करी अपेक्षा न करी काल करना है तो आज करो आज करना है तो अब कल में प्रलय होगी फिर करो ही कब काली जहाँ करिया कथा आज कर आज जहाँ करिया कथा एवं कर तो भावी मुझे आगे कौन करी गोटे क्षण भर प्रलय नहीं तुम कौन कर ऋतु केतटा ठीक ना बुदबुद बराए मानुष शरीर गोटे पानी फटका भाया मनीष शरीर को मुहूर्त जारी ठीक है हरिनाम जे कर हरि भजन कर भगवत आश्रित जी तार दुर्गति हमार प्रश्न तार दुर्गति हमार प्रश्न ना हरिनाम कर हरिकर आश्रित रही तार सदगति हम ही तार के दुर्गति हम किंतु हरि भजन न कर जहाँ भी करते बड़ काम जहाँ भी करा कहीं तार सदगति हो पार कारण पाप पुण्य ये हूँ दीटा जाक पेढ़ी तेणु हरि भजन छड़ा जहाँ भी कर्म ताहा पुण्य हम ना पाप हरि भजन छड़ा जितक कर्म यदि खराब कर्म कला दुख मिले बंधन मिले कष्ट मिले कुकुर बिराड़ी आदि शरीर आपको मनुष्य शरीर प्राप्त भल कर्म कला बहुत भल कर्म कला तार देवता देवलोक गले देवलोक देवता मान स्वाधीनता ना से तुम जो पुण्य डिपोजिट कर भोग कर सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया सब सुख भोग कर हरिभजन कर हरिभजन करने केवल ये मनुष्य
ସୁବିଧାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ହରି ଭଜନ କରିକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠି ଜଣେ ପାପ କର୍ମ କରିକି କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ଆଦି ନାରକି ନରକ ଯିବ। ଯଦି ଏଠି ଜଣେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। এই ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶରୀର ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ସିଏ ହରି ଭଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୁକୁରଟିଏ ହରିନାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସାଧୁସନ୍ଥ କେତେବେଳେ ଦୟା ହେଲା କୁକୁର ଯଦି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ କେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେଲା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେଲା ସେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନହେଲେ କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଶରୀର ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏଭଳିଆ ଶରୀର ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ହରି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ କରୁନି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହତଭାଗ୍ୟ। ତୁମା તે જન બડ હતભાગી હરિ ત્યજી હોઈ વિષય અનુરાગ। જે હરિକୁ ત્યાગ કરી વિષય અનુરાગ કરશે હરિ ભજન કરશે ସେ ସବୁଠୁ ହତଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। ଯିଏ ହରି ଭଜନ କରୁଛି ଜଗତରେ ତାକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କେହି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ସିଧା ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ପୁଣି ତାର ଜନ୍ମ ଅଛି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତାର ନାହିଁ। ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ସାଧନ ଧାମ ମୋକ୍ଷ କରତ୍ୱା ପାଇନ ଯେହି ପରଲୋକ ସବାର ସ୍ୱପରତ୍ର ଦୁଃଖ ପାଏ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଏ ସ୍ୱପରତ୍ର ଦୁଃଖ ପାଏ। ଶିର ଧୂଳି ଧୂଳି ପଛତା ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼େ ବଡ଼େଇକି ପଶ୍ଚାତାପ କରେ କାହିଁକି ହରିଭଜନ କଲେ। ସ୍ୱପରତ୍ର ଦୁଃଖ ପାଏ। କାଳ ହିଁ କର୍ମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମିଥ୍ୟା ଦୋଷ ଲଗାଏ। ନିଜେ ଭଜନ କରେନି ପଶ୍ଚାତାପ କରେ। କାଳ କର୍ମ ଈଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷାରୋପ କରେ। ମତେ କଷ୍ଟ ମିଳିଲା ମତେ ଏତେ ସଂକଟ ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମତେ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଜନ କରେ ନାହିଁ। ନରତନ ପାଇ ବିଷୟ ମନ ଦେହି ଫଲକି ସୁଧାତେ ସଠ ବିଷୟ। ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇକି ଯେ ହରିକୁ ଭଜନ କରୁନି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଅମୃତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବିଷକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଅମୃତକୁ ଆଡ଼େଇ ଦଉଛି ଅମୃତକୁ ଆଡ଼େଇ ଦଉଛି ବିଷକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଇହତନ ଖର ଫଳ ବିଷୟ ନ ପାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ବିଷୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ବହୁ ଜନ୍ମରେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ କରିଥିବ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ହିଁ ତା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ବୈଥୁନଞ୍ଚ ସାମାନ୍ୟ ମେଦ ପଶୁ କି ନରାଣ। ଗୋଟିଏ କୁକୁର ସିଏ ବି ଖାଉଛି। ଆମେ ବଢିଆ ଘର କରିକି କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିକି ଗୋଟେ ଘର ବନଉଛେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଶୋଉଛେ। କୁକୁରଟେ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆରାମ ଶୋଇବୁ ତାକୁ ସେଇ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ମଣିଷକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ବନେଇ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମିଳୁଛୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛୁ ସେଇ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ମଣିଷ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର କରି ସବୁ କରି ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଜନ୍ମ କରୁଛି। କୁକୁର ବି ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛି। କିଏ ତା ମା ବି ତା ଛୁଆକୁ ସେଇ ସ୍ନେହ ଦଉଛି ତାକୁ ସେଇ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ମଣିଷ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଖାଇବା ସିଏ ସେଇଠି କୋଉଠି ରୁଟି ଗୋଟେ କିଏ ମାଡ଼ ଦେଲାଣି କିଏ କଣ ଦେଲାଣି ସେକୁ ଖାଇକି ତାକୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ଏତେ ପ୍ରକାର ବଢିଆ ସ୍ୱାଧୀନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଏଥିରେ କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭାରି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାମ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ହରି ଭଜନ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ। କୁକୁରରେ ଭୟ ମଣିଷରେ ଭୟ। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିଯିବ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ କେତେବେଳେ ରୋଗ ଆସିଗଲାଣି ସବୁବେଳେ ଭୟ। ସବୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଭୟ ଲାଗିପାରିବ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ଆସିବ। ସବୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ବୈଥୁନଞ୍ଚ ପଶୁ ବି ନରାଣ। ଏ ସାମାନ୍ୟ ମେଦ ପଶୁ ବି ନରାଣ। ପଶୁ ଆଉ ମଣିଷ ସବୁ ସମାନ। ଯଦି ୟାରି ଭିତରେ ମଣିଷ ରହିଛି ତାହେଲେ ସିଏ ମଣିଷ ନାମଧାରୀ ପଶୁ କି ଶରୀର ତ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ଆବଦ୍ଧ ସିଏ ହରି ଭଜନ କରୁନି ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖାଲି ଶରୀର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଆଚରଣ ହିଁ କରେ। ହରି ଭଜନ ବିଧି ନାହିଁ। ଭଗବତ ଭଜନ ବିଧି ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ମେଦ ପଶୁ ବି ନରାଣ ଧର୍ମ ହିଁ ତେଷାଂ ଅଧିକ ବିଶେଷ। ମଣିଷ କଣ ନା
धर्म आचरण शरीर प्राप्त यदि गोटे मनुष्य धर्म आचरण करूनी धर्म विहीन शरीर जापन जीवन जापन करुच्ची धर्म विहीन दिन राति तार बीतुची ईश्वर सहित धर्म सहित तार किसी संपर्क ही ना बस खाली आहार निद्रा अभय गोटे बसुर मनुष्य खाली तार चार्टा कोटी यार दीटा कोटी मनुष्य को ये विवेक दि जाए प्रखर ज्ञान दि जाए बुद्धि दि जाए तार से कौन प्रयोग कौन करे सदुपयोग कौन करे तेणु ये दुर्लभ शरीर भगवान अति कृपा करके दिखते 84 लक्ष जीवजनी पर मनुष्य शरीर प्राप्त तेणु ये दुर्लभ शरीर को जदि जड़े सदुपयोग न कला पुणी से 84 लक्ष पुणी हाटी कुकुर केतोले बिराड़ी केतोले से कौन साप केतोले डेग केतोले से जिया नाना प्रकार घुरिया पड़ी 84 मनुष्य जीवन में यदि जन हरि भजन न कला यदि हरि भजन कला भगवत प्राप्त न हो पारे पुणी मनुष्य से प्राप्त कहीं से भगवत प्राप्त चेष्टा कर यदि यही शरीर में जड़े एत हरि भजन कर निर्विषय से निसंकल्प निर्विषय निष्काम अनासक्त तार कौन आसक्त होना तार कौन कामना ना तार कौन वासना ना निर्वासनिक चित्त निसंकल्प कौन संकल्प ना कौन चाह ना किसी पाइबार इच्छा ना जानिब चाहिए कबू कर तुम सन सहज सनेन राम बसौ दासौर सो राउर निज किसी पाइबार इच्छा ना भगवान को छाड़ी किसी पाइबार इच्छा नहीं कर्तव्य करुचे समस्त किंतु आसक्ति जब सर्वत्र अनभिस्नेह कहार आसक्ति ना एकमात्र भगवान आसक्ति अनुरक्त आ समस्त प्रति कर्तव्य समस्त भीतर जो कर्तव्य करते भगवान को देखिए ये समस्त भीतर कौन प्रभु वासुदेव सर्वज्ञ सब भीतर मोर प्रभु निज परिवार स्वजन आत्मीय मन समस्त भीतर से ईश्वर को दर्शन करूँ मनुष्य भाव में कार्य कर्तव्य करूँ ये गोटे मनुष्य मुझे कर्तव्य करती ना ये मोर पिता मुझे कर्तव्य करती ना पिता भगवान तार भगवान ये माता मुझे कर्तव्य ना माता भीतर भगवान भगवत भाव समस्त सेवा करती कर्तव्य भगवत ज्ञान हृदय भीतर निरंतर देखो सब प्रभु आसक्ति करता समस्त भीतर प्रभु देखे भगवान करे भीतर भीतर जिते फांका मिलूँ से भगवत स्मरण भगवान का नाम जप भगवत स्मरण भगवान का लीला चिंतन भगवान से तेणु माया के सब चाहिए जड़े हरिभजन न कर भक्ति होते भगवान को प्रिया माया भी भगवान को प्रिया माया चाहिए हरिभजन न कर किंतु जड़े यदि नाम जप कर माया सामर्थ्य ना देखिए विषय बांधि पार नाम जप जी कर सत्संग कर हरि कथा शुण हरि चिंतन कर माया तेणु हरिभजन हरि को प्राप्ति यदि जड़े प्रचेषा न करुचु ये हूँ दुर्लभ जो मनुष्य जन्म मूल्य शरीर मनुष्य शरीर भगवान अपार कृपा ये शरीर पाई हरिभजन करने परम कर्तव्य जहाँ भीतर विवेक सृष्टि जहाँ भीतर बोध सृष्टि भगवान को अतिशय कृपा प्राप्त से सब किसी बुझीपार जहाँ भीतर विवेक जागृत है भगवान को कृपा जहाँ भीतर बोध हो रहा है भगवत प्राप्त होती मनुष्य जीवन मूल लक्ष्य भगवान को भजन करने मूल लक्ष्य नाम जप करने मूल लक्ष्य भगवान को अशेष कृपा भगवान को अशेष कृपा न सत्संग श्रद्धा हरि कथा शुणवे श्रद्धा तेणु ये जो सनकादि ये सब समस्त इंद्रिय बाणी गुणाद कथा बाणी सब भगवान को गुण वर्णना करने सब बाणी सब आत्मा
କେମିତି ହରି କଥା କରିବେ, ହରି ନାମ କରିବେ, ହରି ଗୁଣଗାନ କରିବେ, ବାଣୀ ଏବଂ ଆଖି ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଖି ଲାଗିବ, କାନ ସବୁବେଳେ ହରି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ପାଦ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ, ହାତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ମନ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଭଗବାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ, ଭଗବାନ କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କିଛି ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମନମନା ଭବ, ମନଟାକୁ ତୁ ମତେ ଦେ, ତୋର କିଛି ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ହିଁ ବନେଇଛି, ମତେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତୁ ମତେ କଣ ଦବୁ? ମନ ମତେ ମନମନା ଭବ, ମଜ୍ଜର୍ପିତ ମନ ବୁଦ୍ଧି, ମନକୁ ମତେ ଅର୍ପଣ କର, ବୁଦ୍ଧିକି ମତେ ଅର୍ପଣ କର। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତ ମନ ବୁଦ୍ଧିକି ମତେ ଅର୍ପଣ କର, ତୋ ନିଜକୁ ମତେ ଅର୍ପଣ କର। କିଏ କୋଉଠି ପଦାର୍ଥ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦଉନି, ଆମେ ସଂସାରକୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛେ, ଜଗତକୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦଉନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଫଳ ଦେଇ ଦଉଛେ, ଧୂପ ଦେଇ ଦଉଛେ, ଦୀପ ଦେଇ ଦଉଛେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ପ୍ୟାକେଟ ଦେବେ, ମୋର କେମିତି ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମତେ ଅର୍ପଣ କର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଗୋପୀ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୋ ଅର୍ଥାତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଗୋପୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଉଛି ଭକ୍ତି ରସ ପିବତି ଇତି ଗୋ, ଯେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଭକ୍ତି ରସ ପାନ କର, କାନରେ ଭଗବତ କଥା, ଆଖିରେ ଭଗବତ ରୂପ ଦର୍ଶନ, ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ନାମ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ, ଜିହ୍ୱାରେ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ନାସାରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧ, ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ପୁଷ୍ପ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ଆରତି, ତାର ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧ, ଏସବୁ ନାସାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣର ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଲେପନ କରନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଦର ଯୋଉ ପାଣି ଶରୀରରେ ଲେପନ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଶରୀର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ପବିତ୍ର ହଉ ଏତେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ମନ ଆଉ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ସନକାଦିକ, ଇଏ କଣ ନା ସଦା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୀଳା, ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ତତ୍ପରା, ସବୁବେଳେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ପରାୟଣ, ଲୀଳାମୃତ ରସନ୍ମତା, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଲୋକଙ୍କ ଯୋଉ ଅମୃତ ରସ ତାକୁ ପାନ କରିବା ଯେ ଉନ୍ମତ, କଥା ମାତ୍ରିକ ଜୀବନ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହିଁ ହଉଛି ତାର ଜୀବନ ଯାହାର, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ହଉଛି ତାହାର ଜୀବନ। ସେ ସନକାଦିକ, ସେ ବି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇକି ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଭକ୍ତି କେମିତି କରିବା କଥା। ହଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ରାଜା ରୂପରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ମାନେ ସେଇ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତିରେ ସକଳ ଭୁବନକୁ ପାପମୁକ୍ତ କରି କରି ଆକାଶରୁ ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ସେ ଏତେ ପବିତ୍ର, ଏତେ ମହାନ, ସେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ପାପମୁକ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସନ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାପ କର, ଯଦି ଆମେ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାହେଲେ ବି ଆମ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ସେ ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ସ୍ମରଣ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅପାର ଅନୁରାଗ, ସା ପରାନୁରକ୍ତି ଈଶ୍ୱରୀ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ପରମ ଅନୁରକ୍ତି, ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଠାରୁ ପରମ ଅନୁରକ୍ତ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ମାତ୍ରକେ ପାପ, ବିଷୟ ଜୀବ ଯେପରି ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଧାଏଁ, ସେହି ସନକାଦିକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାବମାନ ହେଲା ଏବଂ ମନେ ହେଲା ସେ ପ୍ରାଣକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ରାଜା ନିଜର ସଦସ୍ୟ ଓ ଅନୁଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ ହଠାତ୍ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସେହି ଆଗନ୍ତୁକ ମୁନିଗଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆସନରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଶିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ମହାରାଜା ପୃଥୁ ସେମାନଙ୍କର ମହାନତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବିନୟରେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧୁରକୁ ପୂଜା କଲେ। ପୂଜା ପରେ ଆପଣା ମସ୍ତକରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଛିଞ୍ଚିଲେ
ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଶିଷ୍ଟ ଜନୋଚିତ ଆଚାରକୁ ଆଦର କରିବା ସହିତ ତାହା ପାଳନ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ ପକ୍ଷେ ପୂଜନୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସନକାଦି ମୁନୀଶ୍ୱରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ବଡ଼ ଭାଇ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ବସି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଶୋଭିତ ହେଲେ। ମହାରାଜା ପୃଥୁ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସଂଯମର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ। ପୃଥୁ କହିଲେ, ହେ ମଙ୍ଗଳମୂର୍ତ୍ତି ମୁନୀଶ୍ୱରଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଲଭ। ଏଭଳିଆ ମହାପୁରୁଷ ଏମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲେ ଜୀବର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ବିବେକକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହାର ବି ସଦ୍ଗତି ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ବିନା ସାଧୁସଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ, ବିନା ସାଧୁସଙ୍ଗ, ବିନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କାହାର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ବିନା ସାଧୁସଙ୍ଗଙ୍କ କୃପା ବିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରଦୀଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହେଲା, ନାରଦୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଭଗବାନ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ ନାରଦୀଙ୍କୁ ମହାନ ସନ୍ଥ ନାରଦୀ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରକୁ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲେ ନାରଦୀଙ୍କ ସଙ୍ଗ। ସମସ୍ତ ବିନା ଭଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ ବିନା ଭକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାୟ ହେଇନି। ଯାହା ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଥବା ଅନୁଚର ମାନଙ୍କ ସମେତ ଶିବ ବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ, ତା ପକ୍ଷରେ ଇହଲୋକ କିମ୍ବା ପରଲୋକରେ କଣ ବା ଦୁର୍ଲଭ। କୁହାଯାଏ ଯେ ବିନା ଭଗବତ କୃପାରେ ବିନୁ ହରି କୃପା ମିଳଇ ନାହିଁ ସନ୍ତା। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବିନା ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ବିନୁ ହରି କୃପା ମିଳଇ ନାହିଁ ସନ୍ତା। ହରି କୃପା ବିନା ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ, ସନ୍ଥ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୁଏ। ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ। ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସଙ୍ଗ ବିନା ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ କାହାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ରାମଙ୍କ କୃପା ବିନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି। ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଥଙ୍କର ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ରାମ କୃପା ବିନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପୃଥୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ, ସେ ତା ପାଇଁ ଜଗତରେ ଦୁର୍ଲଭ ବା କଣ? ମହତତ୍ୱାଦି ହେଉଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚର କାରଣ ଏବଂ ସେସବୁ ସର୍ବଗତ ସବୁ ଭିତରେ ରହିଛି। ତଥାପି ସେସବୁ ଯେପରି ସର୍ବସାକ୍ଷୀ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସକଳ ଲୋକରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନଧିକାରୀ ଲୋକେ ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନଧିକାରୀ ପୁରୁଷ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିନା ଭଗବତ କୃପାରେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିନା ଭଗବାନ ଠାରେ ପ୍ରେମ ହେଇପାରିବ। ଭଗବାନ ଠାରେ ଭକ୍ତି ହବ, ପ୍ରେମ ହବ, ବିଷୟ ଆସକ୍ତି କଟିବନି, କାମନା କଟିବନି। କାମନା ବାସନା ଏସବୁ କଟିବ ବିନା ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ସାଧୁସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନ ଠାରେ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭଗବତ କୃପା ବିନା ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବ। ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ପୂଜ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜଳ ପାଦ ଧୋଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୃଣ ତୃଣାଦି ନିର୍ମିତ ଆସନ, ପୃଥିବୀ ତଥା ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଅଥବା ସେବକାଦିଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଯେତେ ନିର୍ଦ୍ଧନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏହି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯେଉଁ ଘରେ ଦିନେ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଚରଣ ଦକ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଯାଇ ନଥାଏ, ସେହି ଘରେ ଯେତେ ରିଧି ସିଦ୍ଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ସାପ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ଗଛ ସମାନ। ଯେଉଁ ଘରେ ଯେତେ ଧନରତ୍ନ ଥାଉ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ ପ୍ରସାଦ ଭଳିଆ ରାଜମହଲ ଭଳିଆ ଘର ହେଇଥାଉ, ଯଦି ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ପାଦ ରଜ ସେଠି ପଡ଼ିନି, ତାଙ୍କର ପାଦ ଲୋକ ସେ ଘରେ ପଡ଼ିନି, ତାହେଲେ ସେ ସର୍ପ ରହିବା
ସମାନ। ସର୍ପ ଯେମିତି ଗଛରେ ରହେ, ଯୋଉ ଗଛରେ ସେ ଘରଟି ହେଉଛି ଠିକ ସେଇଆ। ସର୍ପ ରହିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ, ସର୍ପ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ଘରେ ସାଧୁସଙ୍ଗର ପାଦ ଚରଣ ପଡ଼ି ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରଣ ତକ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚା ଯାଇ ନଥାଏ, ସେଇ ଘର ଯେତେ ରୀତି ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ସାପମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ଗଛ ସମାନ। ଯେଉଁ ଘରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରଣ ରଜ ପଡ଼େନି, ଯେତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଥାଉ, ସେ ହେଉଛି ସର୍ପମାନଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନ। ସର୍ପମାନେ ଯୋଉଠି ଗଛରେ ରହନ୍ତି, ସେ ଘର ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଗଛ ସଦୃଶ ସର୍ପ ରହିବା ଗଛ। ଏଥିରେ ସାଧୁସତ ଭକ୍ତଜନଙ୍କର ପାଦ ରଜ ପଡ଼ିନି, ପାଦ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ଯାଇନି। ସେ ଯେତେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେ ଧନ ରତ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୀତି ସିଦ୍ଧି ଯେତେ ଯାହା କାମନା ନାହିଁ। ହେ ମୁନୀଶ୍ୱର ଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ମୁମୁକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଦି ମହାନ ବ୍ରତମାନ ପାଳନ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଅବତାର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତ। ଉଦ୍ଧରିତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସବୁବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହିଁ ସେ ଅବତାର କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଦି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଯୋଉ ବ୍ରତ, ସେ ଧର୍ମକୁ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସ୍ୱାମୀଗଣ, ଆମେମାନେ ତ କର୍ମବଶ ହୋଇ ନାନାଦି ବିପତ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ସଂସାରରେ ପଡ଼ି କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଲାଭକୁ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ପୃଥ୍ୱୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନୀଶ୍ୱର, ଆମେମାନେ ତ କର୍ମବଶ ହୋଇକି, କର୍ମରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ନାନାଦି ବିପତ୍ତିର ଅକ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଏଇ ଜଗତ, ବିପଦ କାହା ପାଇଁ? এই জগତ ବିପଦ ବିପତ୍ତିର ସ୍ଥାନ କାହା ପାଇଁ? ନା ଯିଏ ହରି ଭଜନ କରନ୍ତି, ହରି ପ୍ରତି ଆଶ୍ରିତ ନୁହଁ। ହରି ସ୍ମୃତି ସର୍ବ ବିପଦ ବିମୋଚନା। ଯିଏ ହରିଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରୁଛି ତାର ସମସ୍ତ ବିପଦ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ବିପଦ ନୈବ ବିପଦ, ସମ୍ପଦ ନୈବ ସମ୍ପଦ, ବିପଦ ବିସ୍ମରଣ ବିଷ୍ଣୁ, ସମ୍ପଦ ନାରାୟଣ। ବିପଦ ବିପଦ ନୁହଁ କି ସମ୍ପଦ ସମ୍ପଦ ନୁହଁ। ବିପଦ କଣ? ନା ହରିକୁ ଭୁଲିଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ହଉଛି ବିପଦ। ଆଉ ସମ୍ପଦ, ପରମ ସମ୍ପଦ, ମହାନ ସମ୍ପଦ କଣ? ନା ହରିଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା। ହରିଙ୍କୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରିକି ତା ପାଇଁ ଜଗତ ଆନନ୍ଦମୟ, ହରିଙ୍କୁ ଯିଏ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ଜଗତ ଦୁଃଖାଳୟ। ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, କହ ହନୁମତ ବିପତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସୋଇ जब तब सुमिरण भजन न हो। हनुमान जी कहते, प्रभु जे आपनकर भजन करे, स्मरण करे, हाई हो अत्यंत विपत्ति कारण। श्री भगवान को स्मरण कर विपद कौन से शंका। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, से विपद जे आप भूलीगला, यहाँ विपद आ विपद किसी नुह। ଆପଣଙ୍କ ବିସ୍ମରଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ହରିଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଆଉ ହରିଙ୍କୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ତାଠାରୁ ଜଗତରେ ସୁଖୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ଜଗତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ କେହି ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ଆଉ ଜଗତରେ ମହାନ କେହି ନାହିଁ। ଯେ ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ହରି କଥାରେ ଯାହାର ପ୍ରେମ, ହରି ନାମରେ ଯାହାର ପ୍ରେମ, ହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ଯାହାର ପ୍ରେମ, ସେ ଜଗତରେ भगवान शंकर माता पार्वती आकाश मार्ग जाऊँ विमान बसी। भगवान शंकर गोटे ग्राम को लक्ष्य कर प्रणाम कर। माता कहले, प्रभु आपने क्या प्रणाम कर? किए अच्छा
એટલે પ્રિય હજાર વર્ષ